રાને પર હરી સમરવા શ્રી હરિ. કૃષ્ણ તું એમ કહેવું. જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા. ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા. વેદિયા હોય તેને વેદ સંભારવા. વૈષ્ણવ જન કેવલ કૃષ્ણ કેવા. જીરે કવિ જન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા. દાતાર હોય તેને દાન કરવા. પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું. વચન કહે તે તો શીશ ધરવા. જીરે આપને આપના ધર્મ સંભાળવા. મન ક્રમ વચન તે મેલ ટાળી. બને નરસૈયો તમે પતિત પાવન સદા. ચરણે રાખો મુને વારી વારી. જીરે રાત રહે જાહરે કાછલી ખટગડી. સાધુ પુરુષને સુન રહેવું. યદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમ તના. જાવો વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે. પ્રીત પૂરન તની હેતે ધરસે હરી. મનના મનોરથ સફલ થાશે. ઘેર બાલક સહુ દુઃખ પામે બહુ. અન્ન ને વસ્ત્રથી રહે છે ઊણા. નિર્ધન સરજિયા પુણ્ય કીધા વિના. કર્મના દોષ તે આવી ભોગ્યા. જદુપતિ જાદવો ભક્તિવશ માધવો. કરશે કરુણા પ્રભુ દીન જાણી. ગોમતી સ્નાનથી કોટી અગનાશશે. નિર્ખતા કૃષ્ણને પ્રેમ યાણી. કૃષ્ણને હલી મળી શીઘ્ર આવો હરી. જાનસે દુઃખ અંતર જામી. વિનતી મનમાં ધરો આલસ પર હરો. સહાય થશે રે નરસૈન સ્વામી. મેં જોગી જસ ગાયા બાલા. મેં આનંદ જસ ગાયા રે. અલખ અલખ કરતા યોગી બ્રિજ મંડલ મેં આયા રે. મેં જોગી જસ ગાયા બાલા. મેં આનંદ જસ ગાયા રે. ભિક્ષા લે કરે આઈ નંદ રાની. શંકર શીશ ડોલાયા રે. નગન દેખ કર ગઈ મંદિરમાં. લે કર અંબરો ઢાયા રે. क्या करूं मैया तेरा पाट पीताम्बर. क्या करूं कंचन माला रे. मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का. गुरु जी ने मोहि बताया रे. दो कर जोड़ी कहे नंद रानी. सुनो शंकर राया रे. बालक ने दिखलाओ दिगंबर. बालक जात डराया रे. जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी. सो क्यों जाय डराया रे. मेरा स्वामी अंतरयामी. तुम कित भुवन छुपाया रे. बाल कृष्ण ले आई नंद रानी. शंकर शीस नमाया रे. चरण धोई चरणामृत लीना. सिंही नाद बजाया रे. मैं जोगी जस गाया बाला. मैं आनंद जस गाया रे. तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी. तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी. स्मरण को कर देहि दीनी. मोह पपीते कछु न सरयो. तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी. गर्भवास अति त्रास दे मुख. तो न मोरी सुध विसरी. जठराय अग्नि में राखी लीनो. कंचन सी मेरी देहि धरी. तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी. कहा कहूँ अपराधी जन्म से. आदयंत मोसे बिगड़ी.
तुलसी पतित नाथ तम पावन, भाने की अब लाज पड़ी, तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। महापतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। जो मेरो अपराध गिनोगे, तुमको काहू नहीं ठोर। तन का चाड़ पर्वत उठ पकड़ी, अब तू अब मैं कहाँ जाई रहो, चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं। जे घड़ी राम भजन बिन बीते, सो दिन सुमरी सुमरी पिछताम। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत पर मैं बल जाऊं, चरण कमल तजी अब कब जाऊं। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या मातारी, उठो लाल जी बोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या मातारी, ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनिचारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन गांधव गुण गावे, नाचत दे दे ताली। सेन सहित शिवद्रारे टाटे, होत कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, पर कंचन की थारी। सुनि प्रिय वचन उठे रघुनंद, नयन पलक समारी। चितवत अभय किए हे चराचर, मुदित भये नर नारी। करिय स्नान दान रूप दीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या माता। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार विंदया परा हरी। गणन गणन घंट बाजे बैन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद कंसरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवभाती अगर तेल पावक चरी। इंद्र दमन सिंधु का जय रोहिणी खड़ा, मारकंड सेत गंगायानंद भर्या। एक नाम तीन लोक चौद भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सुडरे। गरुड़ खंभ सिंध पौर जातरा परी, हीरा माणिक मोती पना ज्योत की जड़ी। रतन सिंहासन आप विराजे वेत की छड़ी, छपन भोग नित लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि त्रारे ठाटे, ब्रह्मा वेद वचरी। धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजिए, शंकर संकादिका दे रंग पीछे। हृदय ताल विमल बोध पंचमाति चारी, तन मन निज पर हरो तो आए बेदहारी। अखंड ज्योत विमल बोधक बने दिन राती, आरती रघुनाथ जी के कीजय पर भाती। कहे तो कबीर समझ तीर ऐसे लो लाए, चरण ते रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए। श्री राम मंत्र आरती की जय, शंकर संकादिका देहि रंग पीछे। शंकर संकादिका देहि रंग पीछे। राम तुझे कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी,
કૃષ્ણજીના નામ વિના મિથ્યા રેવાની. પ્રભાતે ઉઠીને લેજે કૃષ્ણજીનું નામ. કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુલિયું ગામ. કૃષ્ણજી માતા રે હમારે, કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે, કૃષ્ણજી ભ્રાત. કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો, માસી સંહારી. પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો, માહુ તો પાપી. એક કડીએ કૌતુક કીધું તેને, અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી, અહલ્યા ઉતારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી. દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાણી. મહેતા નરસૈના સ્વામીની બોલો અમૃતવાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. બોલી રે ભરવાડન હરને વેચવા ચાલી. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં ગાલી. સુંદર ચોલી અંગે પહેરી વહે વ્યાકુલી. શેરીએ પોકારે કોયલોની મુરારી. મટુકી ઉતારી માહી મુરલી વાગી. બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેખે. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી. મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના છોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસ્યા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી, દર્શને દુખડા રે હરિએ. અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રખ્યા, પદ્મનાભ કહીએ. અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે, સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ અધારન સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. જીવન જીવરાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવન જીવરાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી, સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી. ગુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો, કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા મિશે, મારવાડને ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કોઠો સૂરજ તાર્યો. શ્રી પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા, સુખદેવજી ગોપાળા. જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કવિની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કવિ કૃપાલો ભવસાગર ઉતાર. જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો.
ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુવારો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજલ સલીલ સંગને ટાળો. નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળુ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. રમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલું ગારી. જીવન જીવ રાજ માગો શરણું તમારું. શ્રી જીવન શ્યામને દ્વારકાદાસ, રાઘવ વસંત ને નરસિંહ નામ. ભગવાન રઘુને શ્રી જગન્નાથ, જગદીશ ચંદ્ર તે સુત યદુનાથ. જગદીશ ચંદ્ર ના પ્રેમજીવનદાસ, પ્રેમજીવનદાસ ના પૂર્વદાસ. એ છે જીવન જીનો પરિવાર, ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર. ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય, તે જનનું જીવન પાવન થાય. ગુરુ પરંપરા જે જન પર થાય, ઈષ્ટ કૃપાથી જન પર થાય. અને સમરણ જે જન કરે, પ્રેમ ભક્તિથી તે જન તરે. જીવન જીવ રાજ માગું શરણું તમારું. શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવન જીવ રાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી. ભજો અને કુવિચાર અચલ ભક્તિ દે તાયરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી. ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતાયરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખય પાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવાર, જન્મ મરણ ભવ સાગર તાર. શાક પાક મળી ભોજન પાવો, સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ, જન જીવન ત્યાં બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખય પાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા. હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા. 14 બાંધુ જીવના, દેવ રઘુપતિ કે આન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, છોડાવો ચારો ખાન. જીવનજી છોડાવો ચારો ખાન. હવે આપણે સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે ઓમકાર વિશે શું કહ્યું છે તે આપણે જાણીએ. તૈતરીય ઉપનિષદ કહે છે, ઓમ શબ્દ બ્રહ્મ છે. કેમ કે ઓમ સર્વે રૂપ છે, ઓમ અનુકૃતિ છે, અને ઓમ ઓસ્ત્રાવય એવું કહીને શ્રવણ કરાય છે. ઓમ એવું કહીને સામવેદનું ગાન કરાય છે. ઓમ એવું કહીને શાસ્ત્રોના પાઠ કરાય છે. ઓમ એવું કહીને અગ્નિદેવ યજ્ઞ કરવાની સંમતિ આપે છે. ઓમ કહીને વેદાધ્યાન નહીં કરનાર બ્રાહ્મણ ઓમ કહીને શરૂઆત કરે છે. જે ઓમકારમાંથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું છે તે સકામ કર્મ માર્ગવાળી છે, જે યજ્ઞ યાગાદિક વૈદિક ક્રિયાવિધિ કરે છે અને કર્મોના ફળની આશા રાખે છે. અને કર્મના લાભથી પ્રાપ્ત થયેલું શુભ કે અશુભ ફળ જીવાત્માએ ભોગવવું પડે છે. વળી શ્રુતિમાં જે કહ્યું છે કે
તે સર્વજ્ઞ છે અને પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, તો તે બરાબર નથી. કેમ કે ઓમકારને જાણનાર ત્યાંથી અટકી ગયા છે. તેઓ એથી આગળ જઈ શક્યા નથી. માટે તેમની મતિ કુવામાંના દેડકા જેવી છે. જેઓ ઓમકારની સૃષ્ટિમાં રચ્યા પચ્યા રહે છે, તેમને માટે આજ ઉત્પત્તિ અને લય છે. કેમ કે તેઓ પુનઃ પુનઃ જન્મ મરણના ચક્રવાતમાંથી બહાર આવતા નથી. આવા જીવાત્મા માટે કવિજી કહે છે કે ઓમકાર આદિની ઉપાસનાથી જે કર્મફળ મળે છે, તેના વડે જે સુખ મળે છે તે ક્ષણિક આવેશ માત્ર છે, જે સાચું સુખ નથી. માટે કબીરજી ચેતવણી આપતા કહે છે કે ઓમકાર નિશ્ચય ભયો, ઓમકાર નિશ્ચય ભયો, સો કરતા મતિ જાન, સાચા શબ્દ કબીર કા, પરદે માહી પીછાન. અર્થાત જે ઓમકારનો શબ્દ છે તેનો ધ્વનિ કરીને નિશ્ચિત સુખના અહેસાસ કરનારને કબીરજી કહે છે કે તે સત્ય નથી, માટે તેમાં ભૂલો પડીશ નહીં. સાચો શબ્દ તો કબીરજીએ બતાવ્યો છે, જે દરેક પંચભૂતાદિક શરીરધારીની અંદર રહેતો રામ છે. તેને સમજો અને વિચારો. એ અહીંયા પરબ્રહ્મને ભૂલી જાય તો અસત્યને માર્ગે વળી જવાનો ડર રહે છે. આજે જગતમાં બાહ્ય આકર્ષણને લીધે સાચા સદગુરુના શબ્દો સમજી શકતા નથી. ત્યારે જીવાત્મા રસ્તો ચૂકી જાય છે. જીવ તત્વ જ્યારે બાહ્ય પ્રકાશને બ્રહ્મ માની બેસે ત્યારે તે બ્રહ્મણામાં પડી જાય છે. જે રામ નામનો અર્થ સદગુરુએ સમજાવ્યો તે ન જાણી શકાય કે ન સમજી શકાય તો જગત મુખ અર્થે કરીને જીવાત્મા સમષ્ટિ સ્વરૂપમાંથી વ્યષ્ટિ રૂપ બની જાય છે. અને આ જે સમષ્ટિ રૂપમાંથી જે વ્યષ્ટિ રૂપ બની જવાની પ્રક્રિયા છે તે જ ગાયત્રી રૂપી માયા છે. જેમ શુદ્ધ જીવ પોતે જ બ્રહ્મ માનીને અશુદ્ધ થઈ ગયો છે. માટે જીવનજી મહારાજે કૃષ્ણદાસને કહ્યું છે કે જ્યોત સ્વરૂપ તિનકો ઠહરાયા, જ્યોત સ્વરૂપ તિનકો ઠહરાયા, આદ્ય પુરુષ કિनको નહીં પાયા, ખટ દર્શન તબ ही ઉપાય, ઓમકાર કો સभी ધ્યાય. અર્થાત આમ તે ઓમકારને જ્યોત સ્વરૂપ ઠરાવીને આખી દુનિયા બ્રહ્મમાં પડી છે અને જે આદ્ય પુરુષ છે તેને સમજી શકતા નથી. અને ખટ દર્શન એટલે કે અન્ય આનદેવની ઉપાસનામાં લાગી જાય છે, જેથી કરીને તેમનું જીવન વ્યર્થ જાય છે. વળી જન્મ મૃત્યુનો ભય ટળતો નથી. મનુષ્યો જે દેવતાઓને અમર માની પૂજે છે તેઓ પણ અમર નથી. તેમનું પણ પુણ્ય કર્મ પૂરું થતા તેઓને જન્મ ફરી લેવો પડે છે. કર્મોનો લોપ થતો ફરીથી બીજી યોનિમાં જન્મ લેવો પડે છે. દેવો વગેરે મનુષ્યોએ અર્પેલા હોમ દ્વારા મળતા કર્મોના ફળને લીધે ઐશ્વર્ય ભોગવે છે અને દેવતાઓ ઐશ્વર્ય ટકાવી રાખવા માટે કંઈ પણ કરવા તૈયાર હોય છે. આમ ક્ષણભંગુર સુખ માટે તેઓ સત્ય સમજવા છતાં તેને અનુસરી શકતા નથી. માટે સદગુરુએ આપણને કહ્યું છે કે ક્ષણિક લોભના મોહમાં પડીને જગત ઓમકારમાં વળગી પડ્યું છે અને સાચા પરબ્રહ્મને ભૂલી ગયું છે. જેમ આંધળો કૂવામાં પડે એમ જગત કાનના મુખમાં જઈને પડ્યું છે. આ તો સામે ચાલીને વાઘના મોઢામાં જવા જેવા ઘાટ છે. માટે જીવનજી મહારાજ કહે છે કે જહાં જહાં પંડિત પાવ ધરે, જહાં જહાં પંડિત પાવ ધરે, તહાં તહાં જમકા વાસ, સંત પાવ ધરે જીવના, તહાં સીતાપતિ અવિનાશ, તરા સીતાપતિ અવિનાશ. જ્યાં સુધી જીવાત્માની ઉપર લાગેલું માયાનું કવચ દૂર થઈને
તેના બ્રહ્મનો ધ્વંસ થતો નથી ત્યાં સુધી તે પરબ્રહ્મને ઓળખી શકતો નથી. પરંતુ જેવો બ્રહ્મનો ધ્વંસ થાય છે તે સાથે જ પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ થવા લાગે છે. કબીરજી કહે છે કે ગુણો અને કર્મોનો ભાગાકાર થવો જોઈએ, અર્થાત ધીરે ધીરે શૂન્ય થઈ જવું જોઈએ. એ અવસ્થાએ જીવાત્માને પહોંચવાનું છે. ત્યાં પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. અંતે ગુરુનું જે વચન છે તેને સહારે ચાલનારને કોઈ કર્મ લાગતું નથી અને તેને કોઈ બંધન પણ રહેતું નથી. આમ એક શબ્દના સહારે તે ભવસાગર તરી શકે છે. માટે જે શ્રી હરિના સરને જવા માંગતા હોય તેને આડાઅવડા તર્ક વિતર્ક છોડીને સદગુરુનો માર્ગ પકડવો જોઈએ, જેથી સીધા જ પરમધામમાં શ્રી હરિના શરણમાં જઈ શકાય. અંતમાં નરસિંહ મહેતાએ પણ કહ્યું છે કે નિરર્થક કોઈ પણ જાતના કામમાં ન આવે એવા ઓમકારને તમે સંગ્રહી ના રાખો, અને જો તમે તમારું ભલું ઈચ્છતા હોય તો તમે કર્મકાંડનું પડતું મૂકીને મારી સાથે વૃંદાવનમાં કૃષ્ણની ભક્તિમાં લાગો. આમ ઓમકારને નરસિંહ મહેતા વગેરે ભક્તોએ વિષ્ણુ ભક્તિમાં સહકર્તૃ તરીકે વખોડ્યો છે. સર્વે ભક્તોને મારા પ્રભાતના રામકવિ. સૌ સંતો ભક્તોને રામ કબીર, ગુરુ પરિવારને રામ કબીર, નામદેવ કબીરજીને રામ કબીર, સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને અમને તેમના અનમોલ વિચારોને રામ કબીર, પદ્મનામ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર. અનમોલ સાખી ગ્રંથના આજના ક્રમ અનુસાર પ્રબોધ કા અંગની સાખી નંબર 33 અને 34 ને સમજીશું. તે પહેલા સંપુટથી આરંભ કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. હવે સાખી નંબર 33. मात पिता हमारे जीवना, साधु सदगुरु राम, और कछु मांगू नहीं, दो चरण कमल निजना, दो चरण कमल निजना. આ સાખી દાસકા અંગમાં 33 નંબર પર છે, જે અગાઉ આપણે સમજી ગયા છે. અહીંયા આપણે આ પ્રબોધકા અંગમાં ફરીથી સમજીશું. અહીંયા જીવનજી મહારાજ સમજ આપતા જણાવે છે કે અમારા માતા પિતા તો સદગુરુ અને રામ છે, માટે બીજું કઈ જ માંગતો નથી, પણ ફક્ત તમારા ચરણ કમળમાં વિશ્રામ કરીને તમારા ભગવાન નામને રટ્યા કરું, એટલું જ આપજો, એટલું જ હું માંગુ છું. અહીંયા જીવનજી મહારાજનું લક્ષ્ય આદ્ય પુરુષને પામવાનું, ભગવત તત્વને પામવાનું છે. જીવનજી મહારાજે નિર્ધારિત કરેલી સૃષ્ટિ રરંકારની છે. રરંકારની સૃષ્ટિને પામેલાઓ જીવન મુક્ત હોય છે. તેથી તેઓ તો જગતમાં અવતાર લઈને
હરિગુણ જ ગાયા કરે છે. જે બ્રહ્મથી પણ પર છે એવા પરબ્રહ્મ સ્વરૂપી રામ કે જેમના સંચાલનથી ત્રણેય લોકોની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે. તેમની ઈચ્છા માત્રથી સર્વે કાર્યો થાય છે. જેઓ સદગુરુના શરણમાં રહીને નિષ્કામ ભાવે ભક્તિ કરે છે તેઓનું સ્થાન તો પરબ્રહ્મ સ્વરૂપી એવા રામના ચરણોમાં જ રહે છે. કબીર સાહેબ જણાવે છે કે તિહી સાહેબ કો લાગે હું સાથા, દુઈ દુઃખ મેટી કહાઉ સનાથા. પ્રત્યેક શરીરમાં આત્મ તત્વ રહેલું જ છે અને તે જ પરમ તત્વ પરમાત્માનો અંશ છે એવો જ્યારે પરિચય થઈ જાય છે ત્યારે મન નિર્ભય થઈ જાય છે. જેમ બાળક પિતાની હાજરીમાં નિર્ભયતા અનુભવે છે તેમ મનુષ્યને પણ સ્વરૂપની ઓળખાણ થવાથી મનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય કે ભય રહેતો નથી. આને કબીર સાહેબ સનાત અવસ્થા કહે છે. અને જ્યારે આવી અવસ્થાએ પહોંચાય ત્યારે અનુભવાય કે ઓર કછું માગું નહીં, દો ચરણ કમલ નિજ નામ. આ સનાત અવસ્થા એ પહોંચવા સાચા સદગુરુના આશીર્વચનોનું ચિંતન, મનન અને આચરણ જરૂરી છે. આ આશીર્વચનોથી જ બધી ભ્રમણાઓ અને ભૂલો સમજાય છે અને ભવની ભાવટ ભાગે છે. સદગુરુના આશીર્વાદ સાચા ભક્તો લેવા માંગે, એવા એ ભક્તોની સંતો બધી બ્રહ્મના ભાગે. બધી ભાગે છે બ્રહ્મના ને બધી ભાગે છે ભૂલો, ભવની ભાવટ ભાગવાને અવતાર છે અમૂલો. અમૂલા અવતારે અવગુણો ત્યાગે, એવા એ ભક્તોની સંતો બધી બ્રહ્મના ભાગે. આ આશીર્વચનોથી જ બધી ભ્રમણાઓ અને ભૂલો સમજાય છે અને ભવો ભવની જે બાવટ છે તે ભાગે છે. પરમ તત્વ સર્વવ્યાપક છે છતાં તે સ્થૂળ શરીર ધારણ કરી જન્મતું જ નથી. જે જન્મે છે તે માયાનું સ્વરૂપ છે. આ દ્રષ્ટિએ પ્રત્યેક અવતારો પણ માયાના જ સ્વરૂપે છે. તે દેહ ધરીને આવે છે તેથી તેને દેહ છોડીને જવું પડે છે. જે આવન જાવન કર્યા કરે છે તે તો માયાનો જ ખેલ છે. કબીર સાહેબે જે પરમ તત્વની વાત કરે છે તે દશરથ રાજાને ઘરે જન્મેલ અવતારી પુરુષ રામ નહીં, પણ તે રામના માનવ શરીરમાં જેને કારણે સામર્થ્ય પ્રગટ થયેલ તે તત્વ. આમ શરીર અને પરમ તત્વ એ ભિન્ન ભિન્ન છે. સંતો, પ્રભુએ આપના જન્મની પસંદગી ઉદા સંપ્રદાયમાં કરેલ છે. એટલે આપણે ઉદા સંપ્રદાયની સમાજ વ્યવસ્થામાં છીએ. આપણે સૌ બાહ્ય દુનિયાના સંપર્કમાં, બાહ્ય દુનિયાના લોકો સાથે પણ સંપર્કમાં આવીએ છીએ. ત્યારે ભક્તો બહારની જાત જમાડ અને બાહ્યાચારની ભક્તિથી આકર્ષાઈને શંકા કરે કે ભાઈ ઉદા ધર્મની સરળ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિથી શું વળે, શું પ્રાપ્ત થાય? સંતો, રિદ્ધિ સિદ્ધિ માયાની ભક્તિથી કદાચ અકલ્પ્ય ફળ મળતું હશે, ધન દોલત વૈભવ ઘણું બધું પ્રાપ્ત થતું હશે, પણ આ માયારૂપી ફળ આપણે અંતિમ ક્ષણ બાદ સાથે લઈ જઈ શકીએ છે ખરા? ચોક્કસ જ નહીં સંતો. પણ આપણી ઉદા ધર્મની સદગુરુ જીવનજી મહારાજે બતાવેલ નામ સુમરન અને કીર્તન ભક્તિ રૂપી પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિની વાતો અંતિમ ક્ષણ બાદ વિદેહી જનક રાજાની જેમ સાથે લઈ જવામાં સફળ બની શકીશું અને ભગવાનના ચરણ કમળમાં નિત નિવાસ કરવાનું સ્થાન મેળવવામાં સફળ રહી જન્મારો સફળ કરી શકીશું. આ માટે જીવનજી મહારાજ એક સાખીમાં સમજ આપતા જણાવે છે
કે વાસન ફૂટે જીવના, વસ્તુ ન આવે હાથ, દુનિયા સબ ધંધે પડી, વન હરિજન કયો રઘુનાથ. અર્થાત જેમ વાસન ફૂટી જાય કે તૂટી જાય ત્યારે તેમાં મૂકેલી વસ્તુ ગુમાવી દઈએ છે, તેમ ભગવાન રામના ભક્તો સિવાય દુનિયાના લોકો અવળી ભક્તિના કર્મો કરવામાં લાગી ગયા છે. તેથી તેઓએ જે કાંઈ કાર્ય હશે તે વ્યર્થ જશે અને દેહરૂપી પાત્ર ભાગી જશે. ત્યારે એટલે અંતિમ પળ બાદ સંસારની માયા સાથે આવશે નહીં. કેટલી અદ્ભુત અને કેટલી સરળ વાત. સંતો પરમ તત્વ પરમાત્માને પામવા, પ્રભુને પામવા, હરિને પામવા સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે આચરણયુક્ત ઉદાર સંપ્રદાયની રચના કરી આપણને શુદ્ધ સુદળ જીવન વ્યવસ્થા સાથે કર્મકાંડ રહિત ઉત્કૃષ્ટ કીર્તન ભક્તિ અને હરિનામ સુમરન રૂપી પ્રેમલક્ષના ભક્તિનો માર્ગ આપી આપણી ભવસાગરની નૈયા પાર કરી શકાય, પ્રભુના ચરણ કમળમાં નિત નિવાસ મળી રહે તેવી સુંદર ગોઠવણ આપણને કરી આપેલ છે. જીવનજી મહારાજે ઉદાર સંપ્રદાયની રચના કરીને એક અનમોલ મહાન કાર્ય કર્યું છે. વિચારોનું સિંચન કર્યું છે. પ્રભુ કૃપાથી આપણને ઉદાર સંપ્રદાયમાં જન્મ મળ્યો અને આપને પણ ભાગ્યશાળી બની ગયા. પ્રભુ કૃપાથી બધું જ સરસ ગોઠવાઈ ગયું હોય ત્યારે આ ભવસાગરની નૈયા પાર કરવા પ્રભુના ચરણ કમળમાં નિત નિવાસ મળી રહે તે દિશામાં આપણે જ કટિબદ્ધ થવું રહ્યું. જો કે જેને પ્રભુમય થવું છે, હરિમય થવું છે, તે જ સદગુરુના વચનોમાં વિશ્વાસ રાખી ભવસાગરની નૈયા પાર કરવા તરફ, પ્રભુના ચરણ કમળમાં નિત નિવાસ મળી રહે તે તરફ પ્રયાણ કરતો રહે છે. આવા ભક્તોને મન વચન એ જ પરમેશ્વર એવો દૃઢ વિશ્વાસ રાખે છે. પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રેમ, સત્સંગ અને શ્રદ્ધા ન હોય તેને આ વાતો કે સદગ્રંથો નહીં સમજાય. તેને સદગુરુના વચનોમાં વિશ્વાસ ના બેસે એવું બને. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ વગર આ સમજવું પણ કઠિન છે. બિન વિશ્વાસુ ભક્તિ નહીં. આધ્યાત્મિકતાના માર્ગે, ઉન્નતિના માર્ગે સફળતાના શિખરો ચૂમવા માટે સાચી સમજ તેમજ અંધશ્રદ્ધા નહીં પણ શ્રદ્ધાની જરૂર રહે છે. જીવનજી મહારાજ તો દળતાથી જ જણાવે છે કે રામનું સુમરન કરવાથી આવા ગમનના ફેરા ટળી જાય છે, કર્મ બંધનો તૂટી જાય છે. રામ નામથી જ ગુણકા તરી ગઈ, રામના નામથી જ જલમાં પથ્થરો તર્યા. અંજામિલ જેવા અપરાધીને પણ રામના નામથી જ પ્રભુનું શરણું મળ્યું. આ રામ નામના સુમરનને જ હૃદયમાં રાખીશું તો પ્રભુના ચરણ કમળમાં નિત નિવાસ મેળવવાનું શક્ય બની રહેશે. કબીર સાહેબ રામ નામનું મહાત્મય સમજાવતા એક સાખીમાં જણાવે છે કે જીવ શિવ પ્રગટે સભયે વે ઠાકુર સબદાસ, કબીર અવર જાને નહીં રામ નામ કી આસ. અર્થાત જીવ શિવ સર્વે માયામાંથી પેદા થયા, તેથી તેઓ પરમાત્માના દાસ માત્ર છે. કબીર સાહેબ તો માત્ર એમ જ કહે છે કે હું રામ નામ સિવાય કશું જાણતો નથી. કબીર સાહેબને તો માત્ર રામ તત્વમાં જ રસ છે, બીજું જાણવામાં બિલકુલ રસ જ નથી. ઉત્પત્તિની કથા જાણવાથી શું ફાયદો? તો વળી ત્રિદેવોના ગુણગાન ગાવાથી પણ શા લાભ? પરંતુ જેનાથી સર્વ જગત ચેતનવંતું રહે છે તે પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ રામ જ કબીર સાહેબના પ્રિય છે. જે રામ કણ કણમાં છે, અત્ર તત્ર સર્વત્વ વ્યાપી રહ્યા છે અને રામ જ સૃષ્ટિના સર્જનહાર છે, તેથી તેમની જ ભક્તિ કરવાની લગ્ની મનુષ્યને રહેવી જોઈએ. એ જ સાચો કલ્યાણનો માર્ગ છે, એ જ સાચું ભગવત સુખ છે, એ જ સાચું સુખધામ છે. કબીર સાહેબ પણ એવું દૃઢતાથી જણાવે છે કે રામ નામનું સુમરન કરવા, ભક્તિ કરવામાં ભગવત નામ સિવાયના ઇતર વિચારો, પ્રપંચોના ગરબડ ગોટાળા કે બીજું મનોમંથન કરવાનું છોડી દો અને વિકારો વગરના શુદ્ધ ભક્તિ ભાવના માર્ગને અનુસરો. કેમ કે નહીં તો પછી
તમારા વિચાર વર્તનમાં હેલફેલ આડાઅવડા વિચારોનો બોજો કોતરાઈ ગયેલો હોય તો પછી બળજબરીથી મારી મચડીને રામ નામના સુમરન માટે મનને વાળવા પ્રયાસ કરશો તો તેનો શું અર્થ? વિચારીએ સંતો, લગભગ આપનામાં આવું જ થતું હોય છે. સંતો, આપણે સૌએ પ્રથમ આ ગરબડ ગોટાળામાંથી બહાર આવવું પડશે. અંતિમ લક્ષ્ય પહોંચવા, પરમાત્માના ચરણ કમળમાં નિત નિવાસ કરવાના લક્ષ્ય પહોંચવા, સાચી દિશા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો પહેલા આપણે જ બદલાવું રહ્યું. આ પરિસ્થિતિએ પહોંચવા પહેલા આપણામાંનો જ કચરો ખાલી કરવો પડે. આપની ભક્તિને અવરોધરૂપ છે તેવી બાબતો જેવી કે તીર્થ, વ્રત, કર્મકાંડ, આનદેવની ઉપાસના, વૈદિક ક્રિયાઓ, ભગવત નામ સિવાયના વિચારો, પ્રપંચોના ગરબડ ગોટાળા, વિકારો વગેરેનો ત્યાગ કરવો પડે. આ બધી જ બાબતોનો ત્યાગ કરી મન ખાલી કરીએ તો પછી કાંઈક ગ્રહણ કરવાનું શક્ય બની શકે. અને ત્યારે જ જીવનજી મહારાજની જેમ આપણને સમજાય કે ઓર કછું માગું નહીં, દો ચરણ કમલ નિજ નામ. આમ જીવનજી મહારાજનું કહેવું છે કે મારા માતા પિતા તો સંત સદગુરુ સ્વરૂપે રામ જ છે. અને એવું જ આપણું અંતરંગ નામ કે જેનું રટણ અહર્નિશ થયા કરે, માટે આપના ચરણ કમળમાં મને સ્થાન મળે, એના સિવાય હું બીજું કઈ માંગતો નથી. તો સંતો, હવે આપણે સાખી નંબર 34 ને સમજીશું. 10 અવતાર કે દગ દગે, ભૂલ્યા સબ સંસાર, કોઈક ઉગરે જીવના, જીને ગુરુમુખ કિયો વિચાર. અહીંયા જીવનજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાને 10 અવતારો ધર્યા, તેથી સંસારના બધા લોકો ભગવત ભક્તિ કરવામાં શંકામાં પડી ગયા. પણ જેઓએ ગુરુની પાસેથી સાચી સમજ લીધી હોય તેવા સાચા ભક્તો ઉગરી જાય છે. જીવનજી મહારાજની ખૂબ જ સરળ વાત કે ભગવાને જે અવતારો ધારણ કર્યા, આ બધા અવતારોમાંથી ભગવાનના કયા અવતારની ઉપાસના કરવી, તેના દગામાં દુનિયા અટવાઈ પડી. દુનિયાના લોકો ભૂલ થાપમાં પડી ગયા. પણ જે ગુરુની પાસેથી સાચી સમજ લઈને યથાર્થ ભગવત તત્વને, સાચા તત્વને સમજીને ભગવત ભક્તિ કરે તેઓ ભવસાગર પાર પામે છે. જેને સમર્થ ગુરુ મળ્યો ન હોય તે અવતારોને જ ભગવાન સમજીને ભૂલા પડે છે અને અવતાર એ જ માત્ર ભગવાન છે એવું માની બેસે છે. પણ આ અવતારો પહેલા કે અવતાર દરમિયાન કે અવતાર પછી, પણ દરેક અવસ્થામાં પરમ તત્વ પરમાત્માનું અસ્તિત્વ હતું ને હતું જ. ભગવાનના અવતારોની જાળમાં જેવો ગૂંથાય છે તેઓને પરબ્રહ્મ પરમાત્માની સમજ પડતી નથી. રામ અને કૃષ્ણ એ માત્ર અવતારી પુરુષોત્તમ નથી, પરંતુ નિરંજન નિરાકાર એવા પરબ્રહ્મનું નામ છે. પૌરાણિક ગ્રંથોમાં વિવિધ પ્રકારની કથા વાર્તાઓ આપવામાં આવેલી છે, જેમાં અનેક અવતારો સહિત વિવિધ મંત્રો, વ્રતો, ઉપવાસ, તીર્થ મહાત્મ્ય, ઉપાસના પદ્ધતિ વગેરે ઉપરાંત વિવિધ દેવી દેવતાઓના જીવન અને કાર્ય વિશે પણ વિવિધ કથા વાર્તાઓ આપવામાં આવેલી છે. વળી આ પુરાણોમાં કોઈ એક ચોક્કસ ધ્યેય, એક મત કે સર્વસંમતિ પણ નથી. વિષ્ણુ આધારિત પુરાણો વિષ્ણુને સર્વેશ્વર માને છે, શિવ આધારિત પુરાણો શિવને, દેવ પુરાણો દેવી શક્તિ, દેવી ઉપાસનાને વગેરે. આમ વિવિધ કથા વાતોમાં એક મત પ્રવર્તતો નથી. વળી ઉપાસનામાં મંત્ર તંત્રથી સામાન્ય માણસોને ભૂલા પાડીને સત્યથી વેગળા રાખવાનો શું અર્થ? જીવનજી મહારાજે અવતારોની રોમાંચક કથા વાર્તાઓને બાજુ પર મૂકીને ફક્ત ને ફક્ત એક નામ સુમરન અને પરબ્રહ્મ પરમાત્માની શુદ્ધ તન મનથી ભક્તિ કરવાનું સૂચવેલ છે. પુરાણોમાં, શાસ્ત્રોમાં
ભગવાનના અવતારોની ઘણી વાર્તાઓ છે, પરંતુ જીવનજી મહારાજે આપણને સમજાવી દીધું છે કે આપના આરાધ્ય પ્રભુ એ રામ અને કૃષ્ણ જ છે, અને તે બંનેમાં એક જ તત્વ છે. રામ છે તે કૃષ્ણ છે, અને કૃષ્ણ છે તે જ રામ છે. આ બંને પરમાત્માના જ સ્વરૂપો છે. આ અંગે કબીર સાહેબ જણાવે છે કે ત્રેતા યુગમાં દશરથ રાજાને ઘેર જે રામ દેહ સ્વરૂપે પ્રગટ થયેલ, તે દેહધારી રામના ભીતરમાં જે પરમ તત્વ હતું તે જ દ્વાપર યુગમાં નંદ યશોદાના ઘરે જે કૃષ્ણ સ્વરૂપે હતા, તેઓના દેહમાં આ જ પરમ તત્વ હતું. રામ અને કૃષ્ણનું સ્વરૂપ સગુણ માયા હોવા છતાં માયાથી પર છે, અને દરેકના દેહમાં પણ આ પરમાત્માનો અંશ હોય છે. ભક્તિ તત્વથી, શુદ્ધતાથી આપના ભીતરમાં રામની અનુભૂતિ કરી શકાય છે. એવો અનમોલ સંદેશ કબીરજીએ સૌને આપેલો છે. આ અંગે જીવનજી મહારાજ એક સાખીમાં સમજાવતા જણાવે છે કે ઘટ વ્યાપક જીવના સીતાપતિ કો રૂપ, ગુરુ કૃપાતા દાસ પૂજા ઘટ નામ સ્વરૂપ. અર્થાત ભગવાન પ્રભુ સીતાપતિ રામના રૂપની કાંતિ દરેકના દેહમાં વ્યાપી રહેલી હોય છે, પરંતુ જે ભક્ત ઉપર સદગુરુની કૃપા હોય, ગુરુ કૃપા હોય, તેના દેહમાં ભગવાન નામ સ્વરૂપે બિરાજે છે. સંતો, કેટલી અદ્ભુત અને સરળ વાત! ઘટ વ્યાપક જીવના, રામ ઘટમાં છે, કણ છે. રામ તો દરેકના દેહમાં વસેલો છે, પણ જે ભક્તમાં દૃઢતા હોય, વિશ્વાસ હોય, જે ભક્ત પર ગુરુ કૃપા હોય, તેના દેહમાં જ ભગવાન નામ સ્વરૂપે બિરાજે છે. સંતો, કબીરજી અને જીવનજી મહારાજ એ જ સમજાવે છે કે પ્રથમ તો આપના ભીતરના અંતરના રામને ઓળખો. તે દરેકના અંતરમાં જ બિરાજમાન છે, પણ આપનું ચિત્ત ભગવત ભક્તિમાં લાગેલું હોય, મન નિર્મળ હોય અને સદગુરુની કૃપા હોય, તો આપના દેહમાં ભગવાન નામ સ્વરૂપે બિરાજે છે, જેની અનુભૂતિ થાય છે. માટીમાં વિવિધ પ્રકારના માટલા બનાવવાનો ગુણ છે, પરંતુ કુંભાર દ્વારા એ માટીને ગૂંધવામાં આવે, ચાકરા પર ટપલા મારીને જુદા જુદા ઓપ અપાય છે, પછી એ માટલું તૈયાર થાય છે. માટી ઉપર કુંભારની કૃપા થઈ અને માટી પણ ગુંદાવા તૈયાર થઈ, ત્યારે માટલું બન્યું અને માટી માટલા સ્વરૂપે મૂલ્યવાન બન્યું. સંતો, તેવું જ આપણામાં દરેકના દેહમાં રામ તો છે જ, પણ કોઈ સાચા સદગુરુની કૃપા તે ભક્ત પર થાય અને અનિન વૈષ્ણવતા પ્રગટ ના થાય, અને ભક્ત પણ સદગુરુના આદેશોનું પાલન કરે, ચિત્ત ભગવત ભક્તિમાં રાખે, તો તેવા ભક્તના દેહમાં ભગવાન નામ સ્વરૂપે બિરાજે એવી અનુભૂતિ થાય છે. સંતો, વેદની વાણી ઋષિઓના હૃદયની વાણી હતી. તેમના અંતરમાં પ્રગટ થયેલી ભાવનાઓનું દર્શન છે, પરંતુ પંડિતોએ આ વાણીને અવળા માર્ગે ચડાવી દીધી. આથી વેદ અને સંસ્કૃત ભાષા સામાન્ય માનવી સુધી પહોંચી ના શકી, અને આથી જ ભારતભરમાં સંત પરંપરાનો ઉદય થયો. રામ કબીર પરંપરા કબીરજીના સિદ્ધાંતો આધારિત આ વિચાર યાત્રા છે. આ પરંપરા રૂઢિગત ન હતી, પરંતુ પંડિતવાદ સામેનો આક્રોશ હતો. જેઓ પાખંડવાદથી થાકી ગયા હતા, તેમનો વિરોધ હતો, અને આવા સમૂહને જ્ઞાનીજી મહારાજે એકત્રિત કરીને જે નવી દિશા અર્પણ કરી, તે આ રામ કબીર પરંપરા છે. જીવનજી મહારાજે પરમ તત્વ પરમાત્મા ભગવાન પ્રભુની ભક્તિ કરવાનો ખૂબ જ સરળ માર્ગ બતાવ્યો છે. ગાડી આ માર્ગે ચડે તો ખરી, પણ સૌને જાક જમાટ ઠાઠમાટ અને મંત્ર તંત્ર વાળો માર્ગ પસંદ આવે છે, એટલે સરળ માર્ગ છોડીને અવળે માર્ગે વળીએ છીએ. પરંતુ જ્યાં સુધી નિર્મલતા, અનિન વૈષ્ણવતા પ્રગટ ના થાય, ત્યાં સુધી પ્રભુને પામવાનું કે અંતરના રામને પ્રગટ કરવાનું શક્ય બનતો નથી. આ નામ રૂપનો સદગુણ સદગુરુની કૃપાથી અનુભવાય છે, અને આ રામ પરમાત્મા નામ રૂપ વાળા છે. આ માટે એક સાખીમાં સમજાવતા જીવનજી મહારાજ કહે છે કે સરગુણ ભક્તિમાં જીવના, નિર્ગુણ રઘુપતિ રામ, નિર્ગુણ સરગુણ મીટ ગયા, રહ્યો પ્રેમ પુંજ સુખધામ. અર્થાત ભગવાનના રૂપ નામની સગુણ સાકારની ભક્તિ કહેવાય છે, તેમાં ભગવાન
નામ જ નિર્ગુણ નિરાકાર તરીકે મુખ્ય રહે છે. પણ જ્યારે નામ રૂપનો સદગુણ સદગુરુની કૃપાથી અનુભવાય છે ત્યારે નિર્ગુણ કે સગુણ બેમાંથી એકય તત્વ રહેતું નથી અને સદોદિત પ્રેમ ભક્તિના તેજનો સમૂહ પ્રકાશિત થાય છે. અને આમ સાચા ગુરુ પાસેથી સાચી સમજ મેળવેલી હોય તેઓ સંસાર સાગર તરી જાય છે. તો સંતો, સમય થઈ ગયો છે એટલે આપણે હવે વિરામ લઈશું. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં, સવારે પ્રભાતિયા અને સત્સંગ સંવાદમાં આવતા રહેજો, જોડાતા રહેજો. સાથે મળીને હરિગુણ ગાઈશું. સૌ સંતો ભક્તો અને ગુરુ પરિવારને રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.